students, class 10, chapter 2, exercise number 2.6, question number 3. See the question. Find the sum of first 28 terms of an AP. Find the sum of first 28 terms we have to find out, and then AP whose nth term is given as 4n minus 3, whose nth term means we have to take this as Tn. So let's see the solution. Tn is given as 4n minus 3, right? We want to know the 28th term, means first we want to find out what is A, and then we want to know D, then only we can able to find out 28th terms. So in the place of 1, T1 is equal to, n is equal to 1 means 4 into 1 minus 3 is equal to 4 ones are 4 minus 3 is 1, right? T2 is equal to 4 into 2 minus 3, 4 2s are 8, 8 minus 3 is 5. T3, it is enough to find out the common difference, right? And then let's check it another one. 4 3s are 12, minus 3 is equal to 9. So T1 is the first term, so A is equal to 1, right? And then common difference D is equal to second term minus first term, T2 minus T1, 5 minus 1 is equal to 4. Then D is equal to 4. We want to find out sum of 28 terms. Sn is equal to n divided by 2 into 2a plus n minus 1 into D is the formula. Now S28 is equal to 28 divided by 2 into, right, 2a term is 1 plus here 28, right, 28 minus 1 into D is equal to 4. Now divide here 14, we get 14, right? 14 into 2 ones are 2 plus 28 minus 1 is 27, then 27 into 4, 4 8s are, so 4 7s are 28, remainder 2, 4 2s are 8, and then 1 not 8. Now add this two term, 140 into 110. Now multiple the term, 14 into 11, 14 into 11 means 14, 14, 4, 5, 1, and then add 1 0. So 1540 is yes 28th term. Sum of the 28th term is 1540. Now see the question number 4. The sum of first n terms. What is that? Sum of first n terms of the certain series is given as 2n square minus 3n. Show that the series is an AP. இங்கே sum of n terms கொடுத்திருக்கனால இது என்ன எடுக்கணும் அப்படின்னா Sn is equal to 2n square minus 3n. சரிங்களா? sum of first n terms கொடுத்திருக்காங்க, அதனால எடுத்துருக்கோம். வெறும் nth terms மட்டும் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா tn எடுக்கணும். சரிங்களா? இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம். நான் இப்போ ஆன்சர் பாருங்கள். Sn is equal to 2n square minus 3n எடுத்திருக்கோம். S1 அப்படின்றது sum of only one term, that is 2 into 1 square minus 3 into 1. சரிங்களா? 2 into 1 னா 2 தான், 1 square is 1, right? minus 3 equal to minus 1. இங்கே S1 அப்படின்றது எப்படின்னா sum of only one term, that is T1 அப்படின்றது தான் S1. சரிங்களா? ஒரே ஒரு டேர்ம் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணுறோம், அது T1 மட்டும் தான் இருக்கும். அடுத்து S2 அப்படின்னு சொன்னோன்னு வச்சுங்களேன். S2ன்றது என்னென்னா T1 plus T2, sum of two terms அர்த்தம். சரிங்களா? இப்போ S2 என்னன்னு பார்க்கலாம். S2 is equal to 2 into 2 square minus 3 into 2. சரிங்களா? இப்போ 2 square is 4, 4 2s are 8 minus 3 2s are 6. ஸோ இந்த டேர்ம் என்ன வருது? 2. ஸோ இந்த டேர்ம் நல்லா பாருங்கள். S2 அப்படின்றது sum of T1 plus T2, sum of T1 plus T2ன்றது 2. இங்கே T1க்கு நம்ம ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா? minus 1 அப்போ minus 1 plus T2 is equal to 2 எடுத்துக்கலாம். then T2 is equal to இந்த கொண்டு வந்தால் 1 இந்த கொண்டு வந்தால் ப்ளஸில் வந்துடும். ஸோ அப்போ T2ன்றது என்ன டேர்ம்ஸ் வருது? 3ன்னு வந்துருச்சு. T1க்கு என்ன வந்திருக்கீங்க? 1ன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ரெண்டு டேர்ம் கண்டுபிடிச்சாலே போதும், அதனுடைய காமன் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்துடலாம். அதில் வந்து நம்ம SN அதுலேருந்து காமன் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்துக்கலாம், நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். இருந்தாலும் இன்னொரு ஸ்டெப் எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? S3 என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள். அப்போ காமன் டிஃப்ரென்ஸ் இதெல்லாம் ஈக்குவலாக வரணும் அப்படின்னா பார்த்துக்கலாம். S3 அப்படின்றது என்னது? sum of 3 terms T1, T2,
T3 இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணுறது தான் S3 சரிங்களா. இப்போ S3யோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்துக்கலாம். S3 is equal to 2 into n ஸ்கொயர்ன்ற இடத்துல 3 ஸ்கொயர் போடுறேன் ப்ளஸ் 3 into n சாரி மைனஸ் 3 into n என்ற இடத்துல 3 போட்டிருக்கோம் சரிங்களா. ஸோ 3 ஸ்கொயர் இஸ் 9, 9 2s are 18 மைனஸ் 3 3s are 9. இதை செப்பரேட் பண்ணால் 9 வந்துருச்சு நம்மளுக்கு சரிங்களா. S3ன்றது என்னது T1 ப்ளஸ் T2 ப்ளஸ் T3 இது மூணு சேர்ந்தது தான் S3 சரிங்களா. இப்போ நம்மளுக்கு T3 மட்டும் வேணும்னா T1 T2 ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கு வேல்யூ அப்ளை பண்ணிடலாமா. -1 ப்ளஸ் 3 ப்ளஸ் 3 3 is equal to 9. இது ரெண்டு செப்பரேட் பண்ணால் 2 வரும் சரிங்களா. 2வை இந்த பக்கம் கொண்டு போய் பாருங்கள். T3 is equal to இதை செப்பரேட் பண்ணால் 2, இந்த 2 இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தால் -2. ஸோ T3 is equal to 7 வந்திருக்கு. T3 is equal to 7 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஃபஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் நம்ம T1க்கு -1, T2க்கு 3 and then T3 is equal to 7 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இது ரெண்டுக்கும் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் ஈக்குவலாக வந்துருச்சுன்னு வச்சுங்களேன். அப்போது நம்ம கண்டுபிடிச்சது கரெக்ட்னு சொல்லிடலாம். இப்போ காமன் டிஃப்ரென்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இங்கே T2 மைனஸ் T1 ரைட். T2 மைனஸ் T1 is equal to 3 மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ்னால் ப்ளஸ் 1 is equal to 4. இதையும் பாருங்கள். T3 மைனஸ் T2 is equal to 7 மைனஸ் 3 is equal to அதுக்கு என்ன வேல்யூ வந்துருக்கு 4. அப்போது ரெண்டுக்குமே செப்பரேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வேல்யூ 4 தான் கிடச்சிருக்கு. அப்போது காமன் டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டுக்குமே ஈக்குவலாக இருக்கனால therefore -1 3 7 it goes on R in AP அப்படின்னு சொல்லி சம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா. அந்த காமன் டிஃப்ரென்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கிறனால அது ஏபின்னு சொல்லிடும். காமன் டிஃப்ரென்ஸ் ஈக்குவலாக இல்லை அப்படின்னா அது ஏபி கிடையாது. நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் 5 கவனிங்க. இந்த 104th term ரைட் T104 and 4th term of an AP T4 சரிங்களா R 125 and 0 கொடுத்துருக்காங்க. Find the sum of first 35 terms. Sum of first 35 terms கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அவங்க என்னென்னு சொல்லிட்டாங்க 35ன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏ தெரியணும், டியோட வேல்யூ தெரியணும். அப்படி தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். கொடுத்துருக்கிறத சொல்யூஷன் எடுக்கலாம் பாருங்கள். இப்போது T104 is equal to 125. இந்த சைடில் T4 is equal to 0 சரிங்களா. T104னா நம்மளுக்கு TNக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும். TN is equal to A plus n minus 1 into D சரிங்களா. அது என்ன ஃபார்முலா. இப்போது n இருக்க இடத்துல 104 சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள். A plus 104 minus 1னா 103 D is equal to 125. இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் வரும். இங்கே என்ன டேர்ம்ஸ் வருதோ அதை விட 1 கம்மியாக வரும். A plus 3D is equal to 0 எடுத்துக்கலாமா. இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. இது ரெண்டுத்தையும் செப்பரேட் பண்ணனா எனக்கு டியோட வேல்யூ தெரிஞ்சிடலாமா சரிங்களா. ஸோ 1 minus 2 போடுறேன்னு வச்சுங்களேன். A plus 103D is equal to 125. A plus 3D is equal to 0. இதை செப்பரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது கேன்சல் ஆகிடும். இதை செப்பரேட் பண்ணால் 100. D is equal to 125 சரிங்களா. தென் D is equal to 125 divided by 100. இதை 5ஆல் டிவைட் பண்ண முடியும், இதையும் 5ஆல் டிவைட் பண்ணுவோம். இல்லைனா 25ஆல் டிவைட் பண்ணுங்கள். 25ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா இது 5, இது 4. 5 25s are 125, 4 25s are 100. ஸோ டியோட வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சு நம்மளுக்கு. இப்போது இதை வச்சு ஏவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாமா. செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் அப்ளை பண்ணலாம், இல்லை ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணலாம். இருக்கிற சின்ன ஈக்குவேஷன் செகண்டாக இருக்கா, செகண்டில் அப்ளை பண்ணுறேன் சரிங்களா. சப்ஸ்டியூட் D is equal to 5/4 in ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. செகண்ட் ஈக்குவேஷனாக கொடுத்துருக்காங்க. A plus 3 times of 5/4 equal to 0 கொடுத்துருக்காங்க. இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். ப்ளஸ் 15 divided by 4 equal to 0. இந்த டேர்ம் அந்த பக்கம் கொண்டு போனேன் அப்படின்னா என்ன வரும்னு பாருங்கள். A is equal to -15/4 வரும் சரிங்களா. இப்போ ஏவோட வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு, டியோட வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு. இப்போ SN ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும். SN is equal to n divided by 2 into லாஸ்ட் டைம் தெரியாதீங்க, அதனால் 2A plus n minus 1 into D இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணுறேன். இப்போ அவங்க எத்தனாவது டேர்ம் கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு 35 டேர்ம்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா. சம் ஆஃப் 35 டேர்ம்ஸ் சரிங்களா. அப்போ n is equal to 35 எடுத்துக்கலாம். ஸோ n is equal to 35 போட்டோம் அப்படின்னா இங்கே வரும் 35 divided by 2 into ஏவோட வேல்யூ என்னது -15 divided by 4 ப்ளஸ் n-க்கு 35 minus 1னா 34 டேரெக்டாக எழுதிட்டேன் சரிங்களா. 5 டிக்கு என்ன கணிச்சிடும் 5/4 சரிங்களா. நெக்ஸ்ட்டு இது 35 divided by 2 இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். -30 divided by 4 ப்ளஸ் டினாமினேட்டரில் 4 தான் இருக்கும். இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள்.
5 4s are 20, 0 remainder 2, 5 3s are 15, 170. சரிங்களா? இதிலிருந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம்னா வேல்யூ முடிஞ்சிடுது. இங்கே டினாமினேட்டர் ஈக்குவலாக இருக்கிறனால நியூமினேட்டர் டைரெக்டாகவே நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ஆடோ செப்பரேட்டோ பண்ண முடியும். அப்போ இது வேல்யூ என்ன வரும்னு பாருங்கள், 35 டிவைட் பை 2 இன்டூ 170, ரைட், மைனஸ் 30 ப்ளஸ் 170 டிவைட் பை 4. இது செப்பரேட் பண்ணுங்கள். இப்போ செப்பரேட் பண்ணோம்னா 35 டிவைட் பை 2 அப்படியே வந்துடும். இதில் 140 டிவைட் பை 4 இதை 2ஆல் டிவைட் பண்ணுங்கள். 2ஆல் டிவைட் பண்ணால் வரும் இங்கே 70, இங்கே 2 இது அகெயின் 2ஆல் டிவைட் பண்ணினா வரும் பாருங்கள் 35. ஸோ 35 இன்டூ 35 டிவைட் பை 2. ஸோ 35 இன்டூ 35 மல்டிப்ளை பண்ணால் 1225 டிவைட் பை 2ன்னு வருது. இதை 2ஆல் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா 6 and then 1. சரிங்களா? அதுக்கு அடுத்த டைம் இதில் 2, அதுக்கப்புறம் 1 இருக்குது, அப்புறம் 5. ஸோ sum of 35 terms, sum of this 35 terms is 612.5. சரிங்களா? Thank you students.